Here SSN is nothing but a social security number. This number is given to every employee. It is just like a unique ID for every employee. In the company, what they will give, they will assign some numbers. That is called social security number. Now in the department table, we have a department name, department number, manager social security number. Students, observe this one, manager social security number. Okay, now observe this attribute, manager social security number. So this is a number which is given to the manager. Company nalli yaar manager irtaro avarige one number assign madirtare. That is called manager social security number. Now come to the department location table. So it contains two attributes, department number and department location. Project table, project name, project number, project location, department number. Works on table, ESSN. ESSN nothing but employee social security number, right? So this is employee social security number. Then project number, hours, dependent table. Students, observe here, what is actually a dependent table? Dependent table is nothing but in a company environment, some employee will depending on some other employee. On that case, we need a dependent table. For example, some employee is depending on manager, right? Some technical associate people will depending on software engineers or developers, right? So some employee is depending on some other employee, we call it as dependent table. Okay, so what is ESSN here? Employee social security number, dependent name, right? Birth date, sex, relationship, these are the attributes. Now, in the last class, as I said, how to write the query. The first step is identify the table. What are the tables required? That is the first step. Second step is how to combine the tables. That is very important, right? For example, I want to combine employee table and department table. Iveradu combine ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ combine ಮಾಡಬೇಕು? Using social security number. ಇವೆರಡನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Manager social security number of employee, right? So SSN is a primary key of a table called employee. Manager SSN is a foreign key of department table. So if I match these two, that means you are combining these two tables, right? Now ಸುಮ್ಮನೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನ ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ? ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇವೆರಡು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವೆರಡನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ, ರೈಟ್, ಇನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್, right? So then how to combine the two tables? Primary key of one table is matched with a foreign key of another table. This is the way we can combine the different tables. So before you write the query, you must know what are the tables required for a particular query. One query ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೌ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ವೆರಿ, ಐ ವುಡ್ ರೀಕಾಲ್ ದಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್, ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮರ್ತೋಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಪೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಪರೇಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟೇಬಲ್, which is used to select the records from the table.
These are the two operators majorly we are using in every query. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೆದರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು. ಇದು SQL ಕ್ವೆರಿ ತರ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಟೇಬಲ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆರಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿ ಕ್ವೆರಿನೂ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆರಿ ನೋಡೋಣ. ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆರಿನ, ರೈಟ್? ಕೆಲವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಹಿಯರ್? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ನೋಡಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಯಾವ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೇಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವೆರಿ ಬರೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕ್ವೆರಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎರಡನೇ ಕ್ವೆರಿ. ಓಕೆ, ಆ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವೆರಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಎರಡು ಸೇಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಬೋವ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್. ಎರಡು ಸೇಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೋ. ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಸ್ಲೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂವ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಟೇಬಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೌ ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯಾನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಕ್ವೆರಿ ಇದು ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಕ್ವೆರಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಕ್ವೆರಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಲೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಫೈನ್. ನಾವು ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯಾನಪ್ಪ. ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದಾಗ ನಂಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವೆರಿಗೆ ಬರೋಣ. ರೈಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಇವೆರಡು ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ,
ಓಕೆ, ನನಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಎರಡು ಬೇಕಲ್ವಾ ಈ ಕ್ವೆರಿಗೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇವೆರಡು ಟೇಬಲ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪಾಯಿಂಟರ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಾ? No, sir. No, sir. Wait then. Wait for a while. Okay, now it is visible. Is it visible? Yes, sir. Okay, slide move ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Now? Yes, sir. Okay, then fine. Now query number 1 ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. Okay, observe here. ಈ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಯ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ದ ಟೂ ಟೇಬಲ್ಸ್. ನೌ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ವೆರಿ. Okay, what they are asking, name and address of all employee, right? So name, first name, last name, address. I'm displaying a column value here. That's what use by. Okay, name, address of all employees ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿಯಾನೆ, who work for the research department ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಯಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, select department name is equal to research. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಟಪಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಸರ್ಚ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಟೇಬಲ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್. ನೋಡಿ, ಜಾಯಿನ್ department table is joined with employee table. How they are joining? Department number of department table is matched with department number of employee table. Okay, department table ಇರೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಇರೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟಪಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಟಪಲ್ಸಿನ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಯಾವ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಟಪಲ್ಸಿನ, ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ವೆರಿ. ಸೇಮ್ ಕ್ವೆರಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಐದರ್ ವೇ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ವೇ ಈ ತರನು ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ.
This is same as first one. Okay, now observe here carefully. Department name is what? Research, right? Which table? Department table. Fine, ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ? ಅಂತ ಟಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇರುವಂತಹ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್. ಇದ್ರ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಸರ್ಚ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ? ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಲ್ವಾ? ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ತಾನೆ ಅದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್? ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್. ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಇಂದು? ಈ ಟೇಬಲ್ ಇಂದು. ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ದು? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್. Okay, at the last I am displaying first name, last name and address, right? ಯಾರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇರುವಂತಹ ಟಪಲ್ಸಿನ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, so this is the way. The first one is single expression. The second one is I am splitting the intermediate result. Result will be stored in one temporary variable. Okay, both are same. So make a note. Try to understand each and every steps. Okay, I will summarize this query. I am using two tables here, department and employee table. I am combining those two tables with the help of department number. Now, the next query is, I hope you have taken this one. Now, the next query is, take down this one. Now, the next query is, for every project located in Stafford, for every project, it is located in the city called Stafford, list the project number. ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್, ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ವಾ, ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್, ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಟೇಬಲ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್, ಅದು ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಅದರಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಟೇಬಲ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಎ ಟೇಬಲ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲಿನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲಿನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, ಹಿಯರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್,
ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇವೆರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? 3 ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು? ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, 3 ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್, ಎರಡು ಕಡೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ವೆರಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು? ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್. ಅವನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ವಾ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್. ವಿಚ್ ಟೇಬಲ್? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ ಇರುವಂತಹ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಟಪಲ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಟೇಬಲ್ ನಾನು ಇದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅವಳೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ನಾನು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಅದು? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಅದು? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಇನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾನು MGR-SSN ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್, ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್, ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು MGR-SSN ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. MGR-SSN ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ SSN ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್, ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? Now this result will be stored in project department manager. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್, ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಅದನ್ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಪೈ. ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ರೈಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್. ಸಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್. ಹೂಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್? ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಿಟೈಲ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಮ್ಯಾನೇಜರ್ SSN ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ SSN ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, MGR-SSN ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್, ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ MGR-SSN ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ. ಅದು ಯಾವ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು? SSN ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ತಗೋತೀನಿ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರೋದು ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮ್ಮರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಕ್ವೆರಿದು ನಿಮಗೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್,
ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ. ಎರಡನೇ ಟೇಬಲ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್, ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು? ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ಈ ಮೂರನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆರಿ ಬಂತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ MGR-SSN ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ MGR-SSN ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್, ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ MGR-SSN ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. MGR-SSN ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಬರಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಕ್ವೆರಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬರೀಬಹುದು ಆರಾಮಾಗಿ. Make a note, try to understand each and every steps. Now I will go for query number 3. Query number 3. Find the names of all employee. Find the names of employee who work on all projects. What is your job here? Your job is to list the names of employee who work on all the projects. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವನು. ಎಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ತಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿವಿಷನ್. ಆಲ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿವಿಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಲ್ is nothing but you have to use division operator. Okay, find the names of employee who work on all the project. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವನು. ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಮಾತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವನು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಹೂ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು? ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. Who work on table is required, right? Controlled by department number 5. Department number ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ರೈಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆರಿ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರೈಟ್, ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಇರುವಂತಹ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೈ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಎತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 5 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವುದದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 5 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ರೈಟ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೇಬಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್? ಹೂ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೇಬಲ್. ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ESSN ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್. ESSN ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್. ಸೊ ESSN ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ನೀವು 2 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎತ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ just like row, we are selecting social security number and project number. Result will be stored in employee project. ನಾನು ಸಮ್ಮರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಇರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಎತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ESSN ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಷನ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 5 ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 5 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಬೇಕು? ಡಿವಿಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೇಬಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 5 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇವೆರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತೀಗ? ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಅಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಎಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಿಸಲ್ಟಿನ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಯಾವ್ದು? ಎಂಪ್ಲಾಯಿದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯೂಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಆಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಬೇಕು? ಡಿವಿಷನ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಿವಿಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತೀಯಾನೆ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತೀಯಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೇಬಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ.
Is it clear? Hope you are getting. Aishwarya? Aishwarya? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸರ್. ಅಮೃತ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅನುಷಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಕಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಚಂದನ್? ಎಸ್ ಸರ್. ತನುಶ್ರೀ? ಎಸ್ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಜೀವನ್? ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧುರಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಮಂದಾರ? ಎಸ್ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಪೂಜಾ? ಪಲ್ಲವಿ? ಎಸ್ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಸುಷ್ಮಾ ಗೌಡ? ಎಸ್ ಸರ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು, ಯಾವ ಕ್ವರಿನಲ್ಲಾದ್ರೂ? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಮಾತಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ. ಓಕೆ, ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಶೇರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಶ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ನೀವು ಏನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲಿ, ನಾನು ಬರೀತಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಗಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತೇ ಇರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಹೌ ಲಾಯಲ್ ವಿ ಆರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟೆಸ್ಟ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಏನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಯಥಾವತ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಿ, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದುಡ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಬೆವರು ಹರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ದಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧಿಸ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು, ರೈಟ್? ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಬರೆದಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮನೇಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬರೆದಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಒಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ ಅಂತ, ರೈಟ್? ನಾನು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದು ಸತ್ಯ ಕೂಡ, ರೈಟ್? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನೋ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ, ಅಷ್ಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾದು, ರೈಟ್, ನೀವು ಬರೀತಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾದು, ರೈಟ್, ಬರ್ಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಅದಾಗಬಾರ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪಿದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ತಿದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು, ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು 70% ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು 30% ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಯಥಾವತ್ ಬರೀತೀರಿ, ಯಥಾವತ್ ಹಾಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ರೈಟ್? ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ನೀವು ಓದ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಮತ್ ಅದೇ ನೋಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಮತ್ ಬರ್ದ್ ನನಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ನನಗೇನೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇನೆ,
ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಥರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಥಾವತ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್, ರೈಟ್. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ರೈಟ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅದರ ಡಬಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ನೋಡಿ, ಟೆಸ್ಟಿಗಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗಿರಲ್ಲ? ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಹೌ ಲಾಯಲ್ ವಿ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅದು. ಈವನ್ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ದಾಟಬಾರ್ದು, ರೈಟ್. ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ, ರೈಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸಿ. ಓಕೆ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತೆಲ್ಲ ವರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದಲ್ವಾ, ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವ ಓದೋದು ಬಿಟ್ರೆ, ಓದೋದೊಂದೇ ಕೆಲಸ ತಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ರೈಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಓದೋದೇ ಇರೋದು, ರೈಟ್. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾರಲಲಿ, ಹಾಗೆ ಓದೋದ್ರ ಕಡೆನೂ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ರೈಟ್. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಹಾಗೆ ತಿದ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್. ಟೆಸ್ಟ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಏನೇನು ಸಿಗಲ್ಲ, ರೈಟ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಹಾಗೆ ಯಥಾವತ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಜುಗರನೂ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸರಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್, ಟುಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ today evening shall I do it, revision class? ಮಾತಾಡಿ, ಯಾಕೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸು ಅಷ್ಟೇ. ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿ, ಮಾಡಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು.
ಬಿಟ್ಟರು ನಾನು ಯಾಕೆ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಫೈನ್. Thank you one and all for joining today.